ਆਪੇ ਵੈਸੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ। ਪਿੰਡ ਆਜੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। दरअसल पिंड आजोवाल दी रहन वाली बिंदु शर्मा ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई सी कि उस वालों कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा वालों भेजिया राशन पिंड विच वंडिया जा रहा सी। इसे दौरान पिंड दे ही रहन वाले 2 व्यक्तियां सतीश बावा अते संदीप संधू ने बिना किसी कारण तो उसदे घर मोहरे आके अपशब्द बोले अते उसदे घर अंदर दाखिल होके अश्लील हरकतां भी कीतियां। और गरीब इलाका है, 2,500 तो 3,000 लोग रोज़ उत्थे खाना खाते हैं और बिल्कुल सोशल डिस्टेंस रख के बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में सी। पर कांग्रेस वालियां नूं ये चीज़ां गवारा नहीं, वो सिर्फ तो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने लिए लगे आ और इस भैड़ी घड़ी दे विच भी अपने राजनीतिक स्वार्थां नूं साध रहे। पोलीटिकल वेंडेटा दा मैं अज तक इन्ना घिनौना कोई इंसीडेंट नहीं देखा, इन्ना माड़ा इन्ना नीचता भरिया कि साडे इत्थे जिहड़े सत्ताधारी हैगे आ उन्होंने डेरे सारे कब्जे कीते आ, लंगर डेरियां दे, धार्मिक गुरुद्वारियां दे, स्थानां दे, और इत्थे तक कि सरकारी राशन कांग्रेसियां ने अपने कब्जे कीता। और इस सारे केस की जड़ इहो आ कि अजोवाल दे विच एक कांग्रेस की लीडर हैगी आ, उन्हें सरकार दे 775 पैकेट राशन बनने ले आया अपने घर च रखे हुए सी। लोगों को पता लगा, वो घर के बाहर खड़े हो गए, उन्हें आनाकानी की देन तो उत्थे लोगों ने नारे लाते, प्रेस उत्थे मौके ते सी। और ये बकूआ 11 अप्रैल 2020 का ते इन्होंने प्रेशर पाया कि घर के बाहर नारेबाजी लगी आ, बंदे इकट्ठे हुए, उन्होंने केस जो SHO मौके पर गया, उन्हें कहा कि केस बनता नहीं, जो बनेगा तो दोनों पे बनेगा। SHO नूं बदला दिता गया और नवा SHO विद कमिटमेंट लिया गया कि तू इन्हां ते पर्चा दर्ज करना एक तरफ। उस SHO ने 11 तरीक के बकूए के बाद कल रात 18 तरीक नूं पर्चा दर्ज करके गुप्त चुप ना कोई इंक्वायरी की, ना कोई पुछगिछ की। तड़के 5 बजे सुत्तियां नूं जाके सतीश बावा जी जिहड़े साडे सीनियर लीडर आ BJP के, स्टेट BJP किसान मोर्चा के सैकटरी आ और वो जिला प्रधान यूथ के भी रहे आ, किसान मोर्चा के भी रहे आ, प्रभावी नेता साडे, उन्हां नूं घरों चक लिआंदा, कपड़े तक नहीं पाउण दित्ते, बदलन दित्ते, जुत्ती ने पाउण दित्ती। और पूरी पंचायत ते ब्लॉक संमति मैंबर से तो मैं देखा कि FIR 10 बंदियां ते आ, जिन्हां ते 5 लेडीज़ आ, पंचायत मैंबर आ, साबका जिला परिषद मैंबर BJP दी आ, मौजूदा आ, साबका सरपंच आ और पंचायत मैंबर हैगे आ, सतीश बाबा जी खुद उत्थे दे सरपंच रहे आ। सो इन्नी ज़्यादा पोलीटिकल वेंडेटा दा वरतों हुई आ, इन्हां नूं फड़ के गिरफ्तार किया। और जो असी मैंने भी गल की उच्च अधिकारियों नाल, पुलिस दियां नाल, सोम प्रकाश जी साडे MP मंत्री साहब ने भी की, कोई सानू तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। सब जवाब तो बचते फिरते आ, सारिਆਂ ने कहता सन तो पता नहीं केस कितना दर्ज हो गया, ये कभी पॉसीबल है। सो जिथे असी एड्डी वड्डी महामारी नाल लड़ रहे हैं, BJP का एक कार्यकर्ता लड़ रहा, सानू तो यह काम करने लिए ना कोई पास इशू होंदा ना होर, तो ये लोग सरकारी राशन घर च रखते हैं। और अज पर्चियां का खेल शुरू हो गया। मान लो जे किते कोई इरेगुलरिटी भी होंदी तो भी वध तो वध की हो सकता सीगा 188 हो सकता, पर इन्होंने 452 354 जो वाहियात दफा लातियां, जद कि साडे कोल क्लिपां ऑन रिकॉर्ड आ जिस टाइम का बकूआ दस्या उस टाइम ते ना कोई वो किसी के घर गया, ना किसी को माड़ी भाषा कही आ, ना किसी को माड़ा कहा। उन्होंने घर के बाहर ही पब्लिक ने नारे लाए भी तुसीं राशन नहीं बनते, तो उत्थों चले गए।
ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਰਲ ਕੇ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ ਰਾਸ਼ਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਅਪਰੋਚਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ SHO ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਝੂਠਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਕਰਫਿਊ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲਊਗੀ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਚੁੱਕਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 452 ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਸੀਗੀ, ਪੂਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ FIR ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 452 ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ 354 ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਐਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਪਏ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਦੋਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਰਫਿਊ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰ। ਔਰ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ SSP ਨੂੰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 13 ਨੂੰ, DC ਨੂੰ ਮੇਰੇ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸੂਲ ਪਾਈਆਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਗਲਤ ਕੇਸ ਸੂਸਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲਾਂ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਬੋਲਾ ਘਸੀਟ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਪੰਚ ਚਾਹੇ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਘਰ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਪੰਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਫਲਾਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਿਫਾਫੇ ਛਪਾਈ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਦਾਂ 775 ਥੈਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ 7 ਵੰਡੇ 75 ਵੰਡੇ ਨਾ ਵੰਡੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਐਦਾਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਐਦਾਂ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਝੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, DC ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਆ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ
ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਬਾਵੇ ਹੁਣੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਬਾਵੇ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਆ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਬਾਵਾ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਫਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਦਫਾ ਹੈਗਾ 452 354 188 267 269 149। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ? ਕੋਰਟ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਜੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 25 ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ